출애굽기 12장 15절부터 같이 보시겠습니다. Exodus chapter 12 from verse 15. Exodus chapter 12 verses 15 through 20. 우리 한 절씩 교독하시겠습니다. 저는 영어로 읽을 테니까 여러분은 한국어로 읽고 이렇게 할까요? 우리 에리카가 있으니까. Let me read in English and then read in your version. For 7 days you are to eat bread made without yeast. On the first day remove the yeast from your houses. For whoever eats anything with yeast in it from the first day through the seventh must be cut off from Israel. 제가 영어를 읽으면 한국어로 제가 읽은 영어를 한국어로 읽고 그래서 한번 쭉 같이 교독하지 마시고 그렇게 하면 좋을 것 같아요. 제가 verse 16 있습니다. verse 16. On the first day hold a sacred assembly and another one on the seventh day. Do no work at all on these days except to prepare food for everyone to eat. That is all you may do. Verse 17, celebrate the feast of unleavened bread, because it was on this very day that I brought your divisions out of Egypt. Celebrate this day as a lasting ordinance for the generations to come. In the first month you are to eat bread made without yeast from the evening of the 14th day until the evening of the 21st day. Verse 19, for 7 days no yeast is to be found in your houses, and whoever eats anything with yeast in it must be cut off from the community of Israel, whether he is an alien or native born. Verse 20, altogether, eat nothing made with yeast wherever you live. You must eat unleavened bread. Amen. Father, give us your word, and may this word become our life and strength and wisdom. In Jesus' name we pray. Amen. 오늘 무교절에 대해서 좀 더 보는데요. 한 가지 이제 제가 조금 헷갈렸던 게 있어요. 뭐냐면 무교병을 15절에 보면 7일 동안 먹어라 그랬는데 7일 동안 먹어라 그랬는데 18절에 보면은 정월 그달 14일부터 21일까지 21일 저녁까지 너희는 무교병을 먹을 것이며, 그런데 14일부터 21일까지 카운트를 하면은요 8이 나와요. 8, 그죠? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20일 하면 8 나오죠. 근데 여기 보면은 15절에는 7일 동안 그랬어요. 이게 조금 헷갈리더라고요. 하루 차이가 있으니까. I was a little bit confused because you see verse 15 it says 7 days. 근데 verse 18 says
from 14th to 21. So it's just 8 days. So there's 1 day difference. 근데 이거를 이제 여러분들 잘 이해하시게 되기를 바라요. 그게 뭐냐면 분명히 15에는 뭐냐면 7일 동안 그랬는데 이게 영어 성경에 보면 좀 더 클리어해. 7 days. 7 days 하고 그 다음에 18절에는 뭐라고 되어 있냐면 14일 저녁부터 그러니까 이건 무슨 얘기냐면은 evening of the 14th day and until the evening of 21st day. 이 evening과 day의 차이가 있어요. 자, 여러분들 이걸 잘 이해하셔야 되는데 종교력 우리 성경은요 항상 창조할 때도 그러죠. 저녁이 되고 아침이 되니 첫날이고 아침이 되고 저녁이 되니까 아니에요. 우리는 보통 아침이 되고 저녁이 되면 하루인데 성경은 항상 the biblical day is always starts from evening. So in the Genesis, God's creation is evening and morning is first day. Okay? So evening is the beginning of the day, and then day is the end of the day. Okay. 그럼 여기서 지금 무슨 얘기냐면요, seven day라고 하는 건 낮 시간을 얘기하는 거예요. 7 days. 이 7 days는 우리가 이 무교절의 시작은 언제 시작하냐면 14일 밤에 시작해요. 14일 밤. 14일 밤. 그러니까 18절에 말하는 것처럼 this unleavened feast of unleavened bread starts from 14th night until 21st night. 그래서 night만 카운트하면은 8 night이에요. 8 night. 근데 day를 카운트하면은 day가 언제부터예요? 15th day부터 day잖아요. 그러니까 15th day부터 21st day까지 하면은 이게 7 day예요. 이해가십니까? 네, 그래서 헷갈리지. 저는 좀 헷갈렸었어요. 그러니까는 이 정확히 성경의 날짜는 아주 굉장히 성경은 엄밀합니다. So there is no confusion in the Bible. So if you count evening from the evening of 14th and then evening of 21st, then it's 8 nights, 8 evenings. But if you only count the day starts from 15th day. 그래가지고 이게 7 day가 되는 거예요. 7 day. 그렇게 되나? 예, 그래요? 나만 오케이. 아니요. 14일부터 28일까지 하면 8데이예요. 날짜로 세면 14, 15, 16, 17, 18 왜? 아니 18절에 보면 14일 저녁부터 이렇게 돼 있잖아요. 예. 아니지. 예. 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 그런가요? 아니 이게 14일부터 21일까지 이렇게 생각하면 이거 8일이라고요. 카운트하면은 14일부터 21일까지 하면 이거 8일이에요. 그래가지고 유교절은 14일 밤이고 무교절은 공식적인 시작이 15일부터예요. 무교절은. 그래서 그래야 7일이 남아요. 딱. 그래야 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 이게 7일이지 무교절은 공식적으로 14일부터가 아니에요. 이게 여기 성경에서도 그러니까는 14일 날은 6월절이에요. 그리고 15일 날부터가 무교절이에요. 예. 아니 그런데 공식적으로 이 무교절의 시작은 15일부터예요. 15일부터고 그 다음에 초실절이 16일이고 그렇게 돼 있어요. 그러니까는 이게 지금 요건 좀 데이 카운트하는 거로 해서 무교병을 7일 동안 먹을 때 요게 7 데이 개념으로 해서 7일인데 이 7 데이는 어떻게 하냐 우리 요즘 캘린더로 15일 데이부터 카운트하는 거예요. 근데 여기서 보면은 정월에 그달 14일 저녁부터 21일까지 저녁까지 이렇게 먹으라고 돼 있잖아요.
근데 여기 14일 저녁부터 21일까지 저녁까지 요거 하는 것은 요거는 exactly 무교절의 기간이 아니에요. 무교절의 기간은 그 15일부터 그러니까 7 days 요거 15절에 나오는 7일 동안 무교병을 먹을지니 할 때는 7 days를 카운트할 때는 15일 낮부터 시작하는 거예요. 15일 날. 그래서 이게 7 day가 되고 근데 무교병을 먹는 기간은 6월절 날 저녁부터 먹는데 그것은 무교절 정확하게 따지면 아니라 그건 6월절에 포함된 무교병을 먹는 거예요. 그래서 하여튼 말씀드리고자 하는 것은 요 성경이 정확하다는 건데 15절에 그거를 분명히 7일 동안 무교병을 먹을지니 할 때 요거는 7 day의 개념이고 일곱 낮에 무교병을 먹고 18절에 말하는 그달 14일 저녁부터 21일 저녁까지 너희는 무교병을 먹을 거야. 근데 저녁을 카운트해 보세요. 8저녁이 되지. 이렇게 되면. 네? 네. 아니 근데 저녁을 카운트 한번 보세요. 14일 저녁, 15일 저녁, 16일 저녁, 그러니까 이렇게 카운트하면 21일 저녁까지 하면 8번 저녁이 된다니까요. 아니 그러니까 저녁은 8번 저녁이 되잖아요. 성경대로 하면. 지금 여기 보세요. 18절에 14일 저녁부터 날짜를 카운트하는 게 아니라 저녁을 카운트하면 8번 저녁이 된다고요. 그죠? 14일 저녁, 15일 저녁, 16일 저녁, 17일 저녁, 18일 저녁, 19일 저녁, 20일 저녁, 21일 저녁까지 먹으라 그랬잖아요. 21일 저녁까지 너희는 무교병을 먹을 것이며 저녁이 8번 되잖아요. 이게 디너를 얘기하는 거야. 난 날짜 카운트는 7데이 그거 디너 저녁을 8번을 먹게 된다고요. 무교병을. 그렇잖아요. 그러니까 18절 말씀 제가 이해를 잘못하고 있는 거예요. 18절에 정월의 그달 14일 저녁부터 21일 저녁까지 너희는 무교병을 먹을 것이며 그러니까 이 저녁 횟수로 따지면 8번 저녁이 된다고요. 그렇지 않습니까? 응. 응. 예. 음. 음. 근데 그렇게 따져도 21일 저녁까지 포함이 되면은 24시간씩 따져도 24 플러스 21일 저녁이 되잖아요. 정확하게 7데이가 아니죠. 아니 해석상의 문제가 아니라 있는 그대로 그러니까는 14일 저녁부터 이 24시간 카운트 방식으로 하면 21일 저녁 전까지 해야 된다고. 그래야 24시간씩 딱 해서 7일이지. 그죠? 응. 아니 내 말 얘기를 하는 게 아니라 성경의 얘기가 지금 18절에 지금 24일 저녁부터 21일 저녁까지 너희는 무교병을 먹을지며 그랬잖아요. 그렇죠. 애인 나이시죠. 그냥 그대로 성경 그대로 제게 얘기하는 거예요. 그러니까 제 해석을 얘기하는 게 아니고 지금 18절이 14일 저녁부터 21일 저녁까지 너희는 무교병을 먹을지니며 그랬잖아요. 그러니까 8 저녁이지. 그죠? 그 카운트하면 그러니까 8 저녁인데 여기서 지금 15절에 7일 동안 무교병을 먹을지니 그랬는데 여기에서 데이라는 카운트는 나잇이 아닌 데이잖아요. 데이. 그렇게 하면 요건 7데이는 7데이가 맞다는 거예요. 7데이. 우리가 15일 데이. 예. 그러니까 우리 지금 캘린더로 따지면은 15th day죠. 그러니까는 종교력으로 따져도 정확하게 하면 종교력으로 따지면 20일 데이까지가 되지. 근데 이제 여기서 나잇 이브닝은 8 나잇 8 이브닝 디너리 되고 데이는 7 데이다. 이 얘기를 말씀드리는 거니까 성경 있는 그냥 그대로 얘기하는 거예요. 그대로 이거를 이렇게
근데 이게 조금 저는 헷갈렸던 것이 에인 나잇을 데이의 개념으로 생각했더니 원데이 디퍼런스가 생기더라는 거예요. 그래서 저는 분명히 말씀드리는 게 여기에서 말하는 거는 나잇은 나잇이고 에인 나잇이에요. 근데 데이로 따지면 세븐 데이다. 그거를 그대로 성경의 말씀이 정확하다는 거를 그냥 말씀드리는 건데 지금 24hour로 계산할 경우에도 생각해 보세요. 그러면은 이브닝부터 데이까지가 하루면은 20일 데이까지 해야 딱 7일이 되는 거예요. 그럼 21일 저녁은 7일 안에 포함이 되지 말아야 된다는 거예요. 딱 그 정확하게 7일이라면은. 근데 21일 저녁까지라고 그러잖아요. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면은 그 14일 날 저녁은 유월절에 포함된 저녁이란 얘기예요. 그리고 정확하게 그 무교절은 7데이면은 15일 데이부터를 얘기하는 거예요. 우리 캘린더로. 그래서 하여튼 요게 조금 저는 헷갈렸었기 때문에 말씀을 나누는데 헷갈리지 않으신 분들은 괜찮고 그다음에 또 한 가지 여기 무교절에서 우리가 참 중요하게 생각해야 될 것은 뭐냐면 에리카 maybe you didn't know what you're talking about. 여기서 이 무교절이 참 이게 얼마나 중요하냐면 15절에 우리 지난 월요일 날도 얘기를 나눴지만은 첫날부터 7일까지 유교병을 먹는 자는 이스라엘에서 끊쳐지리라. 그러니까 무교절이 얼마나 중요한 거냐면요. 6월절에 구속함을 받지 못하면 우리는 구속이 시작되지 않으니까는 이건 너무 중요하죠. 근데 무교절은 이 무교절에 유교병을 먹으면 너희들은 끊쳐지리라. 그건 뭐냐면 구속을 받았다가도 끊쳐진다는 것이 이게 굉장히 중요한 얘기랍니다. 그러니까 무교절에 무교병을 먹어야지 무교절에 유교병을 먹으면은 끊쳐진다. 그러니까 구원이 어떤 사람을 한 번 받은 구원이 이룰 수 있습니까? 이런 질문들을 많이 하는데 이러한 성경적인 이 절기를 하나님이 주신 이유를 절기에서 굳이 이 무교절에 유교병을 먹으면 끊쳐진다라고 한 이 말씀 cut off라는 단어를 쓴다 말이에요. cut off. 그러니까는 예수의 피로 구속이 시작됐더라도 이 무교절에 무교병을 안 먹고 유교병을 먹으면은 you will be cut off예요. 그러니까는 이 신학들을 우리는 이런 구약에서 이런 절기를 주신 게 어저저녁에도 말씀드렸지만 조직 신학을 아주 분명하게 해주는 그런 역할을 감당한다. 많은 사람들이 한 번 이룬 구원이 잃어버릴 수 있습니까? 네, 잃어버릴 수 있단 말이에요. 왜 그러냐면 이 according to this feast of unleavened bread, you don't eat unleavened bread. If you eat bread with yeast, you will be cut off. 이렇게 분명히 성경이 얘기를 하고 있기 때문에 우리는 이 신학적인 그런 이해를, 조직 신학의 이해를 이런 종합적으로 성경을 봐야 되는 거예요. 그래서 분명히 예수님의 보혈로 구속 시작했더라도 세상의 교훈과 세상의 문화와 이런 것들이 들어있는 생활을 계속 하게 될 경우에는 분명히 끊쳐진다라고 하는 하나님의 이 말씀이 그대로 적용된다는 사실을 우리가 두려움으로 받을 수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 어떤 사람들은 그래요. 하나님 안에서는 두려움이 없나니. 그 말씀이 맞죠. 근데 그걸 부분적으로 그것만 받아들이면 안 돼. 하나님 안에 두려움이 없다는 거하고 또 빌립보서 2장 14절에 보면 두렵고 떨림으로 너희는 구원을 이루라. 근데 사람들은 자기네들이 받아들이기 좋은 말만 받아들이는 경향이 있어요. 그래서 하나님 안에는 두려움이 없나니 왜 구원을 확신을 가져야지. 구원의 확신을 가지는 말씀도 있어요. 근데 이 구원의 확신이라는 것은 내 생각으로 내가 확신을 가지는 게 아니에요. 이 구원의 확신은 내가 정말 예수님 피 믿고 정말 하나님 안에 살아가게 될 때 하나님이 주시는 확신이에요. 이 구원의 확신을 내 신념의 확신을 가지고 난 구원받았다 이거는 아니에요. 항상 우리는 하나님이 어떻게 생각하느냐, 하나님이 나를 구원했느냐. 근데 하나님이 나의 믿음을 인정하는 사람은요, 구원의 확신이 하늘로부터 밀려오는 거예요. 이게 확실한 거예요, 내 구원이.
이런 확신을 얘기하는 거지. 내가 마음으로 하나님 믿었으니 난 구원 받았습니다. 나는 확신합니다. 자기가 아무리 확신한다고 해봐야 그의 확신이 효과가 있는 게 아니라는 거예요. 하나님이 주시는 확신이 임하게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 근데 이 구원은 두렵고 떨림으로 받아라 이 얘기하고 하나님 안에는 두려움이 없나니 이거하고는 그 두려움엔 차이가 있는 거예요. 이 두렵고 떨림으로 구원을 이루라는 것은 내가 막 이렇게 막 무서워서 막 그런 게 아니라 아주 내가 이 정말 하나님의 말씀을 벌벌 떤다. 잘 지키기 위해서 그 두려움을 얘기하는 거죠. 그런데 하나님 안에 두려움이 없나니 이것은 뭐냐면 세상을 두려워하지 않는다는 거예요. 세상을 두려워하는 두려움은 없다는 거예요. 내가 하나님 안에 있으니까. 그러니까 두려움이 두 가지다 이렇게 볼 수 있는 거예요. 우리는 하나님에 대해서는 두려움을 가져야 되지만 세상에 대해서는 두려움을 갖지 말라는 얘기예요. 근데 단어가 똑같다 그래서 이거 예수 하나님 생각하면서 그냥 두려움이 없어야지 왜 구원 받았는지 못 받았는지 두려워서 떠느냐. 너무 모르는 소리예요. 무슨 말인지 이해가시죠? 무슨 말인지 이해하시죠? 그래서 우리는 신앙생활 잘못하는 거에 대해서는 막 두렵고 떨려야 돼요. 내가 또 죄 지면은 하나님 앞에 막 두렵고 떨려야 돼요. 그게 없이는 이 변화 이게 있을 수가 이게 없단 말이에요. 근데 세상에 대해서는 두려워하지 말아야 돼. 누가 뭐라 그래도 예수의 이름으로 명하노니 떠나갈지어다 이런 담대함이 있어야죠. 그럼 우리가 가져야 될 두려움은 하나님한테 가져야 돼요. 왜냐하면 하나님은 이 유교별 이 7일은 또 무엇을 의미하느냐? 7일은 우리 인생의 전부를 의미한다고 보시다. 7일은 완전수란 말이에요. 그러니까 우리가 살아가는 동안에 세상의 그런 문화와 생각과 논리가 침범하지 못하도록 우리는 덜 깨어서 기도하고 말씀 붙들고 내 안에서 발견되어지는 세상적인 요소, 두려움, 염려 이런 것들 전부 내쫓는 것에 우리는 전신을 다해야 돼요. 그렇지 않으면 끊쳐진다는 거예요. 끊쳐진다. 그리고 첫날에도 성회여 제7일에도 성회가 되리니 이 두 날에는 아무 일도 하지 말고 각인의 식물만 너희가 감출 것이라. 이 첫날은 안식일이에요. 첫날. 그러면 14일 날 밤은 금요일 밤이에요. 근데 첫날이라고 하면 15일 날이 우리가 뭐가 되냐면 안식일이에요. 예수님이 안식일 전날 십자가에 달리신 거예요. 그리고 안식일 날 무덤에 들어가신 거예요. 그래서 이 무교절의 첫날은 안식일인데 7일, 제번 7일 날도 우리가 성회로. 근데 7일 날은 정확하게는 안식일이 아니에요. 금요일이에요. 여기 따져보면 딱 7일도 하면은. 그런데 왜 하나님께서는 이 첫날과 7일을 성회로 지내라고 그랬어요. 첫날에도 성회요, 제 7일에도 성회가 되리니. 그러니까 첫날이 안식일이면은 그 다음 안식일은 7일 더해서 8일째 되는 날이 그 다음 안식일이에요. 그런데 지금 여기에서는 첫날도 성회요 제7일에도 성회가 되리니 이 두 날에는 아무 일도 하지 말고 각인의 식물만 너희가 갖출 것이니라. 너희는 무교절을 지키라. 너희는 무교절을 지키라. 근데 이 무교절의 오늘 의미에서 한 가지를 더 생각하기를 원하는 것은 뭐냐면 이날에 내가 너희 군대를 애굽 땅에서 인도하여 내었습니다. 자, 6월절은요 참 중요한 게 뭐냐면 6월절의 의미는 심판을 면하게 된 게 6월절이에요. 그렇죠? 6월절은 심판에 면하게 된 게 6월절인데 무교절의 의미는 뭐냐면은 이날에 내가 너희 군대를 애굽 땅에서 인도하여 내었습니다. 그러니까 무교절에 우리를 애굽 땅에서 인도하여 내는 거예요. 그러니까 우리가 영적으로 보면은요 예수님의 보혈을 믿을 때에는 우리는 구속함을 받는 거예요. 심판이 면하게 되는데 아직 6월절만 가지고서는 나는 세상에서 나오지 못한 거예요. 이 무교절의 기간에 우리는 애굽에서 벗어나는 기간이 무교절의 기간이다. 그러니까 우리가 신앙생활 가운데 있어서 예수의 피를 믿으면 심판은 면하는데 내가 이 세상으로부터 하나님의 나라로 가기 위해서 세상을 벗어나는 기간이 무교절의 기간이다. 분명히 그렇게 얘기해요. 이날에 내가 너희 군대를 애굽 땅에서 인도하여 내었습니다. 이 구세군을 구세군이라고 그러는데 저는 이게 성경적으로 아주 이게 맞는 개념이라고 생각했는데 분명히 여기서 뭐냐면 내가 너희 군대를 이렇게 얘기했어요. 너희 군대를 우리 믿는 사람들은 군대예요. 이 군대라고 특별하게 표현한 거에 포커스를 맞춰 보면은 이 세상은 왜 우리를 군대라고 표현했겠냐면 여긴 전쟁터라는 얘기예요. 우리는 애굽에서 우리를 끌어낸다고 하실 때 하나님께서 분명히 우리를 군대라고 표현하세요.
그건 뭐냐면 이 세상에서 나오는 게 전쟁이란 얘기예요. 우리가 이 세상의 삶을 벗고 나오는 것이 쉽습니까? 절대 쉽지 않다는 것을 시사하시고 계신 거예요. 그래서 우리는 이 무교절을 잘 지내야 부활의 아침 초실절을 맞는데, 이 무교절은 전쟁이다. 그래서 하나님은 특별히 우리를 군대라고 표현했다. 우리는 군사들이다. 그래서 우리는 예수님의 보혈을 받아서 성결함을 받은 하나님의 백성이 된 다음에 우리는 세상을 떠나야 돼요. 이 애굽을 떠나서 우리는 홍해 바다를 건너서 우리는 하나님이 인도하시는 광야로 나가야 되는데, 우리는 이 무교절의 의미, 군대로 우리를 표현하셨다. 특별히 여기서 군대를 표현, 이 무교절의 기간은 세상에서 떠나야 되는 기간, 우리는 전쟁해야 되는 기간, 싸워야 되는 기간이다. 그래서 하나님이 예수의 피로요, 유월절 어린 양의 피로 우리의 죄는 모두 사해 주십니다. 아멘. 그러나 하나님이 하실 수 없는 게 있어요. 그건 뭐냐면 우리에게 자유의지를 주셨단 말이에요. 자유의지를 주셨는데, 우리의 자유의지를 가지고 우리가 그동안 죄를 지면서 살은 이 죄의 인격, 이 죄의 습관, 이런 것들을 하나님이 없이 할 수가 없어요. 왜? 나에게 이거는 너무나 익숙해져 있는, 배어져 있는 나의 삶의 라이프 스타일이에요. 이 라이프 스타일을 바꾸는 것은 누가 해야 되느냐? 여기서 보면 너희들은 전부 누룩을 다 찾아가지고 제거해라. 이게 너희들이 그걸 찾아서 제거해. 하나님이 제거해 주실 수 있다라고 얘기하지 않아요. 하나님이 죄는 제거해 주실 수 있어요, 예수의 피로. 그러나 죄를 짓게 하는 그 인격은, 그 세상의 영향은 여기 분명히 보면은 너희들은 이것을 찾아서, 여러분들 12장에 13장에 보면은 어 13장에 쭉 이렇게 여기 보면은 나오는데, 7일 동안 여기에서 7절에 7일 동안에는 무교병을 먹고 유교병을 너희 곳에 있게 하지 말며 내 지경 안에서 누룩을 내게 보이지도 말게 하며, 그 찾는다는 말씀이 거기 또 어디 있어요? 하여튼 찾아보면. 그래서 이 첫날에부터 너희 집에서, 그냥 다시 12장 15절에 보면 누룩을 너희 집에서 제하라. 너희 집에서 찾아서 그걸 없애버리라, 그거예요. 그러니까 이 누룩을 찾아서 없애버리는 것이 우리의 일인데, 이것이 전쟁이다라는 거예요. 이 전쟁, 그래서 이 전쟁이 우리들에게 수행되어지는 우리들의 인생이 되기를 바랍니다. 오늘 기도하실 때에 정말 이 무교절을 우리가 잘 지키지 않으면 너희가 이스라엘 백성에서 끊쳐지리라, 이렇게 되겠다. 무교절의 의미가 얼마나 좋아요. 무교절은 다른 말로 하면 행함이에요. 그러니까 무교절은 하나님의 말씀대로 살아가는 건데, 이거는 전쟁이다. 우리를 군사로 표현했다. 오늘도 우리는 기도하는 가운데에 정말이지 이 무교절을 온전히 지킬 수 있는 각오를 가지고, 우리가 군사의 정신을 가지고, 우리가 철저하게 우리의 삶 속에 아직도 남아있는 죄를 지는 습성들을 찾아내서 제거하는 이 전쟁의 과정을 수행하는 가운데 하나님의 백성으로 더욱더 강건하게 세워지는 오늘이 되기를 간절히 소망합니다. 아버지 하나님, 정말 저희들이 절기를 통해서 저희들에게 이 구원에 이루어지는 과정을 좀 더 정확하게, 명확하게 설명해 주심에 감사를 드립니다. 아버지 하나님, 유월절을 통해서는 저희들이 죄사함을 받지만, 죄를 짓게 하는 누룩, 죄를 짓게 하는 이 누룩을 가지고 있는 한은 적은 누룩이 온 빵에 영향을 미치는 것처럼, 우리 속에 남아있는 이 적은 누룩이 우리를 다시 죄짓게 하는, 이 누룩을 제거하는 무교절을 지내라고 말씀하고 계십니다. 아버지 하나님, 오늘도 기도하며 간구하노니, 아버지 하나님, 간구하며 기도합니다. 저희들의
삶의 가운데에, 저희들의 인격 가운데에 아직 남아있는 이 누룩과 같은 세상의 교훈과 세상의 영향들이 저희들 말씀과 기도 가운데에 발견되어지고, 이 누룩을 제거하는 전쟁을, 누룩을 제거하는 전쟁이 저희들에게 잘 치루어질 수 있도록 도와주시옵소서. 저희들에게 말씀으로 깨달음을 허락하시고 성령의 능력을 통해서 누룩이 남김없이 제거되는 가운데 영광의 부활의 아침을 맞이할 수 있는 성도들이 되게 하여 주시옵소서.